Hi, my name is Irina Chuchuyeva and I'm a power analyst. The 6th of July is the important date for me. At 6th of July at 2010, I started the Mathematical Bureau project. So today we are celebrating our first anniversary. The project started from a brief presentation about my business idea. It was the first time when I spoke of Bureau publicly. Luckily, the presentation was recorded, and now I have a relic which reminds me of that day. I would like to share the essential part of this video, but before, I would like to thank two people. Until today, the summer 2010, when the presentation happened, was the darkest time of my life. It was my mental bottom. The girl on the video looks rather enthusiastic. Meanwhile, this girl was struggling 100 suicidal thoughts a day, every day, for several months, and even years. But nothing what it seems, right? Back then, the project helped me by drawing an attractive goal. I put my best to bring my idea to life. I wanted to create a forecast service for the Russian power market, which allows me to do complex math in exchange for the good money. I've never done it the way I imagined it back then. But I go on. And first of all, I would like to thank my dear friend Sergey. He supported the project from its first steps. He brought IT support, and in November 2010, we launched our first website. He developed Java infrastructure around my MATLAB models. He was the one who spent as much efforts as I did for Bureau being visible on internet. He's a huge part of the project. Сержик, спасибо тебе огромное. Another thing goes to my former colleague Michaela. At some point, at 2018, she inspired me to run an English version of Bureau. It has been an important step, and I am reaping from it right now. Last month, I signed up my first European contract. Pues, muchas gracias, Michaela. What do I wish for? I would like Bureau to connect the people, connect power analysts. Nowadays, it's my solo project. And lately, I've been feeling an enormous lack of professional discussion with people who share my passion for the modeling and power. Hopefully, the next anniversary, we will celebrate as a team. Next, you will see relic video from 2010. It's in Russian. For English, please turn on subs. Еще раз добрый день. Меня зовут Ирина Чучуева. Значит, идея, бизнес-идея. Идея – это не то, что я думаю. Идея – это то, во что я верю. Я уже не первый год верю в математику. За последние 2500 лет она не потеряла ни актуальности, ни привлекательности. Значит, в чем состоит проблема? В последние годы, значит, размеры систем хранения данных растут просто в геометрических прогрессиях. Стоимость их обслуживания растет также. Рано или поздно люди спросят, за что я плачу. Я храню огромные объемы, за что я плачу. Значит, какие возможные пути сокращения вот этих стоимостей? Первое, то есть среди прочих видно два. Значит, анализировать историю, хранить не значение, а их зависимости, это будет меньше места занимать, и определять ценность и информативность каждой хранимой перемены в структуре данных, и на основании этого либо не нужно ее выкидывать, либо хранить на более дешевых носителях, то есть обслуживание таким образом сокращать. Значит, для того, чтобы пойти по этим двум путям, необходимо развивать подразделения, связанные с аналитикой. Какая аналитика есть на сегодняшний день? На сегодняшний день самый популярный инструмент MS Excel. Однако при текущих и будущих объемах данных, когда ряды занимают там, 10, 20, 30 тысяч рядов, этот инструмент он просто неэффективен. Вы не сможете решать эти задачи. Второе – это про сложное программное обеспечение, которое стоит много денег. Его надо купить, его надо внедрить, платить за лицензии, за обучение, найти гуру, который сможет в рамках вот этого ПО ставить задачу. Значит, например, сколько стоит купить программное обеспечение типа SAS, типа SPSS, это специализированные пакеты, потом его внедрить, заплатить за поддержку, за обновление, за сопровождение, набрать, обучить персонал, воспитать, купить человека, который будет грамотно ставить задачи. Это дорого и долго. Что можно предложить? У нас есть компания-клиент. Мы создаем, я называю это математическое бюро, по аналогу конструкторского бюро.
Здесь что в нем находится? Здесь сидят люди и персональные компьютеры. Эти люди, во-первых, любят математику и знают ее. Вот. Во-вторых, они просто получают от компании данные, анализируют и агрегированный результат выдают компании. Какие задачи таким образом нужно решать? Это прогнозирование, это факторный корреляционный анализ, очень сейчас популярно. Это кластеризация, регрессионный анализ и виды других анализов, которые сейчас очень сильно развиваются. Сейчас мы в связи с тем, что аппаратные мощности быстро растут, то и сложность вычислительная методов и подходов, она тоже растет. Соответственно, новые задачи и новые подходы, они все появляются и появляются. Например, прогнозирование. Наши чудные австрийцы продают модуль прогнозирования, 5-7 моделей прогнозирования будет стоить от 150 тысяч евро. А теперь представим, есть компания, она с утра на почту скинула вчерашние фактические данные и говорит, я хочу прогноз. Здесь сидят 3-4 специалиста, которые разработали уже 2 десятка моделей и за время просто сказали, да, мы знаем, что для этой компании вот эта модель наиболее оптимальная. Мы прогнозируем и также на почту отправляем им, ребята, вот ваш прогноз, смотрите. При этом интеграция с компанией минимальна. Мы не тратим деньги ни на интеграцию, ни на то, чтобы защищать эти данные. То есть защищаем минимально по требованиям. Вот. Здесь сидят просто люди, которые просто считают, сколько прогнозов мы можем посчитать за день. Десятки, сотни. Потому что расчет сводится к нескольким минутам. Если это возвести в параллель, то мы можем обслуживать сотни компаний. Компания получает просто великолепного эксперта на той стороне. То есть она видит, мы для нее как черный ящик, который знает математику. Что для этого нужно? Время. Мой профессор говорит, что это самый дешевый ресурс, потому что он бесконечно. Это специалисты математики, это аппаратное обеспечение. На первом этапе это могут быть просто мощные персональные компьютеры, программное обеспечение любое, в принципе, от MATLAB до любой программной платформы, потому что каждый из них практически сейчас написан в специализированной библиотеке. Все, спасибо за внимание. Супер. Вопросы?